صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه इस्लामी कॉल शुरू हमारा न्याय और यकम मुहर्रम हराम बंदे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद करदा शवे बागे निस्बत सरा उलमाए किराम दरे न्याय के पे इब्तिदा के अक्सर ज़हीर के अमीर मुमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शान बांधे बयान किया नुमाई ज़रूर तो कला जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलो शुरू नबूवत ना बाद कला वे तो हुक्म दे तबलीग शुरू तो तखल्ल तबलीग कवा दे अल्लाह जल्ल जलालहु वहदानियत के बयान का दा खलक जगम खुदान इबादत करे दा खलक अल्लाह तरफ तरफ वाला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कला दा तबलीग शुरू कर दो दा तबलीग शुरू के दो सरा खपल परवान खपल तरजामान यारान दोस्तान जगम किलवाली व टोल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कला दा अव्वल जल दे दावत हुक्म मशवरो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जगम द कबीले खलक को अगैर आवाम रजान और टोल ना पछताना के वे कचर द तासो द खबर होकम जे द घर शादी और दुश्मन पतासो बांधे रातुल के पतासो बांधे हमला कबूल के आया तासो माल खबर तस्दीक को कवे लगा टोल खलक जवाब के वया नुम इतना खबर तस्दीक को जका तासो पखपल जिंदगी की चेहरे दरोग वेले सादिक को अमीन बारे मशहूर है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए कि तो से मौला खबर बानी यकीन करो नो से माला खबर हो जज़ल अल्लाह जल्ल जलालहु पे गैर हाले माला अल्लाह पाक नबूवत रा करल है और तो से दावत दे तो से ईमान और अल्लाह इदा खबर है संग और टोल खालको जे कंदे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनी शुरू बदे के टोल ना तेरा अबू लहब और अबू जहल दा दुश्मनान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहरहाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तबलीग शुरू कर है मजा मजा वाले खलक मुसलमानी की कुफार ज़ुल्मना ज़्यादती की कुफार मंसूबे ज़्यादती की रोजाना कुफार जमा की को मंसूबे जुड़े हुए किस तरीका माने जब सभी निजाम क्लास में या बिरोंदा से मीटिंग के नास्ते पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिलाफ साजिशें जुड़ेगी मशवरे की मुख्तलिफ किस्म मशवरे शुरू हुए योग का से मशवरा कर अव्वल का से बनाना है कुछ नया से शुरू हो जैसे को नया से शुरू हो और जितने टाइम के ना मशवरे शुरू हुए उधर के कुफार ज़ुल्म ज़्यादा हो सहाबे किराम पर इतना ज़्यादा ज़ुल्म चाहिए दर आयतों का सामना तो नसखदार के सहाबे किराम तो वो दो का सामना यौद अबू जहल ना वो अमर इब्न हिशाम ना मैं वक़्त अबू जहल बड़ा नाम अमर इब्न हिशाम इतना सख्तदार और इतना सख्त तकलीफ मुसलमानों को और दोयम सख्तदार मुसलमानों तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईमान सहाबे किराम में सख्त तकलीफ की हुई सहाबे किराम ना और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अर्ज़ लो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वदू का सामना दे जा गाली हो दे जा कान में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का दुआ के हुई अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहदिल उमरैन या अल्लाह तबारक व तआला खुदा को उमरों के उमर इब्न खत्ताब के उमर इब्न हिशाम के दो के यौगस इस्लाम मन इज्जत कर यानी यौगस दो के मुसलमान के इस्लाम का कुव्वत मिलाउशी द दुआ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते उस बला और इस माने उनका मीटिंग के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिलाफ जारी रहे बदे के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाके जिनकी ईमान न पड़े राग लो और खलक मशवरे वाले दे न जवाब के बड़ा मशवरा था बता सो रोजाना मीटिंग ना का वासी चिट्ठी लगी हो उड़ारे हो और सरकार हम नश्ता से फैसला कवले शो बस
څم او زه چې کوم دی اوس یو ساعت پس راځم و ده کس چې ځان ته پیغمبر یې ده کس سره نه قتل کوم یې قتل الله نظر ټول ویلو دا درې چې شاباش بس دی کنه بغیر بل څه کولای نشم ته تکړه یې هم دا د مسترګې دي ویښ شو ته چې کوم دا کار وکړه چې دا وته خو په غوسه کې روان دی ګوره زما یې ځکه یو خبره سره یاد اوسه دې خبره نه ګوره دوه دشمنان یو عمر ابن هشام یو عمر ابن خطاب عمر ابن هشام ابو جهل کا صحیح پتا وا صحیح کا پتا وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله صحیح اول ورځ نه پتا وا صدور دی خو بزړه کې یو وخت بزړه کې چې کوم دی کینا وا هغه د بوغض او د کینې د وجه نه الله پاک ابو جهل ته هدایت وحضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل منصوبه جوړه کړه او قتل به سره وته خو د پته نه وته پیغمبر په حق کې الله پاک ته هدایت نو ګورې د کوم یو خبره سره یاد وساتو چې کله دې یو حق معلوم شي چې دا خبره حق ته او دې په وجود ځان چپ پاتې کې د قیامت پورې باندې دې خبره کار یو شي خبره کې زموږ خبره وي دا پته چې دا ما حق نه دی ما ورور حق نه دی پلان کې حق دی او ته حق پټ کې دا خبره پټه کې د قیامت پورې باندې دا شان دي دیني امور کې استاد کله پته ولګي دا چې دا خبره حق خبره ده او دا غیب وجود د وسه نفرت کوي او دا غیب وجود ته چې دا خبره نه مانه الله په دې ټول کې پیدا زموږ د کلام چې دا حق معلوم شي چې دا حق دی بس قبل وایي حق نه مخماړه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بلیار روان دی بلیار کې دی یو صحابي مخه راغلو هغه خپل ایمان پټ کړو ځان نه شو کول ځان نو خیر د مسلمان یا پټ ښکارېدل دارو وختونه دی عمر چې روان ډېر غوسه کې روان دی په وخت ډېر جلال او ډېر غوسه اثرات دي عمر رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړي وزه پراوته په دنیا باندې چې کاس ټول خلک یې دین کړل ټول خلک یې دین نه اړولې دي او ټول اورې موږ ګوتانو له خدایانو په خبرې کوي زبرتمو دا چې کنه ختمه چونکه یو پسړه کې به ایمان له صحابي اصحابيو دي وې تا دا قبيله یې راشوله دا قبيله ته نه یاده خلک به نه بدل واخلي لک گزارو کومه کوله څنګه دا خبره اورل لري کې رسال دا واسه باندې کې د مسلمان شریعت صاحب شریعت په دینه شوی چې کله جګړه شروع شوله عمر رضی الله تعالی عنہ د طاقت کې څخه د طاقت له الله پاک ورکړو دومره لوی طاقت دومره لوی جلال له الله پاک ورکړو یو حدیث مبارک کې راځي ځانمنو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پر ناس دی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغلو چې عمر رضی الله تعالی عنہ راغلو د حدیث مبارک دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې خندان اثرات ظاهر شو عمر رضی الله عنه مختنه کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په کومه خبره وخاندل په کومه خبره باندې تاسو مسکا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حدیث الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې کله راغلی ادا براتو باندې شیطان دومره په سپیډ کې په منډه باندې شو د دې په بیا الفاظ دی چې هوا ته روانه ده او منډه ده بیا خپل د مخ باندې خطر راځي شیطان منډه او شیطان نه هوا روانه دومره سخت دی د شیطان باندې دومره قوت دی الله نو هغه صحابي لاندې راوړل چې راوي ورته پس پوښتنه صحابي چې را په اوس ما کې څه ختميږي اوس خو نه پاتې کېږم نو په دې کې دی چې ګورا ما مړ کېږم ما وایي د ما نه مخکې خپل خور پښتنه او خپل خور د خپل خور خاوند دی مسلمان شي دا خبره ورته نور هم مصور راغله بس دې پرې خو ډېر روان شو چې خور دا ورسېدلو وخت یې یو صحابي دی حضرت خباب رضی الله تعالی یو جلیل قدر صحابي دین د پاره ډېر تکلیفونه تیر کړی دي کفار وې امیر المؤمنین په خپل زمانہ کې نه چې کله امیر المؤمنین خپل وخت بادشاہي وا وخت کې حضرت
رضی الله تعالی عنہ پښتنه وکړه. خباب د مرګرو ته خپل ژوندۍ د تعلیم بیان کړ چې دا خپل ژوندۍ کې څومره تکلیفونه تللي. ما یې د دین پر اساس دومره سپک دین نه دی. صحابه کرام د دین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، ډېر سخت تکلیفونه صحابه ورکړي. موږ تاسو ته تیار کړل او کله یې رسنه نشته. ټول ورځ دین پورې خنداګانې وي، دین پورې مسخرې وي، علماء پورې سپکې خبرې وي، علماء سره چې کنه محبت نه کوو، علماء سره صحیح مرسته تعامل نه کوو. صحابه کرام د دین لپاره ډېر تکلیف کوي. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ او حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صحابه وخت پښتنه او د مرګرو یا رحمت الله خپل تکلیف بیان دا دین لپاره څنګه تکلیفونه د بلنګاو هغه د بیانوي وځي خپل تکلیفونه بیانول نشم صرف امام الله وګوره. امیر المؤمنین چې کله ورته و چې دا کوم لا یو کتل امیر المؤمنین په خبره یې چې ما په زندګۍ کې 10 املاک کړل کوم لګي سروي شي او سروي په څه وجه شي خپل بیانوي کوم دې چې ما ایمان راوړل فارو وزه ونی ولا سکاره را ده بل بل سکارو باندې څنګه ولا ما دې بلې نه ویني وزه به تم لاړ دې چې سکاره او سپینګیره بوډا صحابي دې نه باندې بهرحال امیر المؤمنین چې کله بیمار یخت دې نور راوړی کور ته چې راغلو د خور نخور یې او خور خاوند یې کوي ناس نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ هغه ته قرآن دې مشان په آیتونو مبارکه په ټیم کې لږ ماته دې آیو دا په کې خلاغه تلاوت आवाज دی ورته جوار درو واره جوار ورته ورته د دوسرا خباب رضی الله تعالی عنہ ډایرکټ پټ شو د خدمت واجب په ډېر جلالي دی ډېر حسنات دی نو پټ شو جوار غلام کړو نو خور وې خبر نه مخنه شروع کړو تاسو بارکه مولد لري تاسو به دینه شروع او ما درځه جګړه شروع کړو جګړه شروع شولا د خور خاوند په اسمه راووته اخور اخلاصې کړو یو طرف ته خاوند نه بل طرف ته ورور د اخلاصې شروع کړل اخلاصي دوران کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سپېړه ورکړه چې په مخ کې اداس کې دا پرد شي وي صرف او صرف دې وجه چې په الله او رسول باندې ایمان چې کله سپېړه ورکړه وی وهلا خور له جواب ورکړي ته موږ دا خبره باندې وایي چې الله او رسول ایمان راوړي نو موږ ایمان دا څه کولای شي دا خبره چې خور واورېدل او هغه خور حالت یو کتل هغه مخ کې چې چاپ جوړ شای ولدو نو غوسه یې لګا سره لګا حیا ولا تاسو سره کېږي نو خپل خور دی چې تم صحیح راته مونه تاسو راوته سبا کې مې الګ راکړه مله چې یو تاسو اخور دی دنا پاک دی نشر قال نشر دا د اجازه نشته چې دا واخلي وإذا سوى كم تدار دا اول غسل او دا کله غسل کې غسل نه بعد له دا چې د نګل شوی د نګل غسل یو کړو چې نګل راوغستل د جوړ حالات بدل قرآن آیت د حالات بدل شول حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ ته ولګي چې دې بار پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې دعا وغوښتله راوته مبارکباد ورکړه مبارک شه استاد پر پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورو دی الله نے سوال کړه الله نے دعا وغوښتله الله پاک کتاب حق دعا وکړه وسته بوزو پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیغمبر علیه الصلاه والسلام دیدار او پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوس ګوره دا په کې دوه خبره اول صحابي وحال پړلی خبره خورا شوې ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قتل اراده کړو راوته پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دار ارقم کې دی یو کور ان پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام له دعوت ورکړه صحابه کرام ته دین خیر صحابه کرام هم اندر ورشي او ټول پریشان دي جامیر عمر فراوت دی او عمر ورته کوم د پیغمبر باندې حمله کوي نو
ټول پریشان دي چې نه څه ونه شي. په دا ټیم کې اخور یې د عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ خپل او اخور خاوند دي او دغه شان دي حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د څلور وړه راغلل واري وړه صحابه پریشان دي چې واري کولو کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ ورنه وتر ورو سره صحابه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه اجازه وغوښتله. یا رسول الله موږ اجازه راکړه چې تا ته راتګ نه مخکې موږ سره مقابله وکړو ختم یې. ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډېر بهادر ډېر زیات بهادر. په غزوه احد کې چې کله غزوه احد شروع شو کفارو حملې شروع کړلې او مختلف طرفونو نه حملې شروع شولې. د مسلمانانو خپې چې کوم د وښیدلې مسلمانان افراتفرې کې شول. بیا به دا خبره واورېدله شوله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نعوذ بالله من ذلک شهید کړلی شو. نو صحابه نور بدل شو. یو صحابي فرمایي وایي ما ولیدل چې په دا منډه په افراتفرې کې و پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل ځای باندې ولاړ و د کفارو سره جهاد کوي. دومره بهادر پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه ته فرمایي وایي نه تاسو سره مقابله وکړئ. وایي که چېرته په نیکه اراده راغلی وي خو موږ ته هرکلی ووایي او که نه په بده اراده راغلی وي اراده یې د قتل وي نو چې کومه توره یې دغه سره ده همدغه توره به ترې واخلو همدغه توره به راته ساتنه ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوچت شو داسې یې ګریوان نه ونیولو. په کومه اراده راغلی څه اراده راغلی؟ پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل جلال عمر رضی الله عنه جواب کوي یا رسول الله د ایمان راوړلو په نیت ابن ماجه کې یو حدیث مبارک دی وایي کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ وایي په اسمان کې ملائکو یو بل ته مبارکباد ورکول چې مبارک شه عمر ایمان. او چې کله ایمان راوړ د ایمان راوړو نه پس بیت الله شریف ته راوځي او اعلان کوي وایي څوک داسې شته چې خپل بچی ایمان کې خپل ښځه چې کوم د کونډې کې راشي ما مقابله ده وکړي ما الله په رسول باندې ایمان ګوره راوته په کم نیت و راوته په دا نیت و چې نبي علیه الصلاه والسلام د قدر منصوبه وه الله پاک ورته هدایت و ایمان یې راوړلو او د ایمان راوړلو نه بعد کومه عاجزي او کوم مینه محبت یې د دین سره و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم مینه محبت بره یو منافق او یو یهودي په خپل منځ کې سره په خبره باندې لانجه راغله. هغه دواړو خپله مسله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته راوړله. یا رسول الله منافق ځان خو مسلمان ظاهرولی وایي ما خو د یهودي په خپل منځ کې په دغه زغره باندې سره لانجه راځي چې دا یې مال او یهودي چې یې مال. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله دلایل واورېدل پیغمبر علیه الصلاه والسلام فیصله وکړه چې دا زغره یهودیان او منافق باندې خبره ښه ونه لګېده. بهر راووتل یهودي ته یې ویل چې ما ته دا فیصله قبوله نه ده بس یې کوو چې ځو او فیصلې د عمر ډېرې بهترینه فیصلې وې. دواړه ځو عمر له عمر رضي الله تعالی عنه باندې خپله فیصله کړه. یهودي ته چې کله لاړو شو هلته مې سره فیصله وکړو چې ما ته خپله زغره نه وشي. چې کله لاړل خپله مسله یې ورته بیان کړله عمر ما وایي د په منځ کې دا مسله یهودي ته بیان کړو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام تاسو پیغمبر ما په حق کې فیصله وکړه او دی نه مني ښه دی نه مني وایي ښه زه کور له څه راوځم تاسو منځ کې فیصله کړه. او منافق خوشحال دی چې اوس ما په حق کې فیصله وشي ما ته به زغره فري کې میلاو شي. عمر رضی الله عنه ننوتل او کور نه ټول راوښتل او ډایرکټ انحصار کلام نه منافق وایي کوم کار چې د پیغمبر فیصله نه مني زما فیصله به د هغه لپاره په توره باندې دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مینه محبت و غزواتو به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره شریکېدل. کله چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وفات خبره راغله صحابه خفګان دي پریشانه دي. عمر رضی الله عنه ته چې کله پته ولګېدله چې اورېدل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفات شو د حسین یې توره راواخیسته. پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مینه محبت د وجې باندې چا دا خبره هم وکړله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفات شوی سر به نه دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مینه محبت. او بیا چې کله الله جل جلاله ته موقع ورکړه د خپل باندې د مسلمانانو د خدمت کولو امیر المؤمنین شولو زما یې عزتمندو داسې خدمت
څوک وږی ودنه شي څوک تږی ودنه شي یو بری فرمایل وایي که چېرته دریای فرات په کناره باندې یو سپی د تندې مړ شي ګوره دریاب په کناره باندې دریاب په کناره خو به ډېرې وي سپی خو به څښلی شي وایي که آلته هم یو سپی د تندې نه مړ شو د قیامت په ورځ باندې الله یې ماله بښنه کوي چې تا خلافت و تا بادشاهي وه وایي تا په بادشاهۍ کې چې کوم دی یو سپی هغه څنګه د تندې نه مړ یوه شپه ګشت کوي خپل غلام اسلام د دشت په دوران کې کوڅو یې ګرځېدلو هسې صحرا طرف ته یې ووتل معلومات به یې کول چاته څه تکلیف نه وي هم خدای تعالی هم دې زمانې درمند د ګور پوهې سړی نه وي قرآن ته ځان ته څوک پرېږدي خبره مې سره نه دی ما وایي دا په ووټ باندې وې لاړ شي پارلیمنټ ته ما وایي دا په ووټ باندې وې تللی خپله خو نه شي تللی چې زه ورته ووایم بیا چې اوس نه ملاقات کوي ولا داسې نه زه داسې یوه خبره کوم سیاسي خبره ته مې د ممبر باندې ګام نه او زما مخاط دی څوک چا سره مینه کوي څوک چا سره لګېږي زه خپل کلي یو څو کسان چې ډېر وخت نه موږ یو MNA وو 1500 کالو نه او هغه کسان چې خپل ځانونه یې باندې قربانول خپله یو خبره کوله زه یې نه کوم زه خپله خبره کوم وایي ډېر اهم کار مې و خپل اهم کار مې وجې نه چې کوم د اسلام آباد ته پسې ویې راغلم دوې ورځې د باندې انتظار وکړو دوه ورځو نه بعد راسره داسې مشرانو باندې موږ څه کوو چې موږ غریبانو آواز نه وو چې موږ غریبانو نه ځان نه خبروي داسې مشرانو سره ما کې نو او ما چې داسې مشرانو له ووټ ورکوو داسې کس له ووټ ورکوه چې سبا یې تا په کار راشي دا خبره اورېدی شي دا نه چې بیا اوس نه ملاوېدی نه شي بیا ځان ته زه بهرحال دا ځان ته یو ټاپک د ځان یوه خبره ده بهرحال امیر المؤمنین یوه شپه ګشت کې روان دی خپل خادم مې سره دی غلام مې سره دی په دې کې یو ځای کې د ماشومانو د ژړا اواز یې واورېدل نو دا ورنږدې شو چې ورنږدې شو پوښتنه کوي دا ماشومان سره ژاړي زنانه ویل نه مخ اواز ورکوي دا ماشومان د وږي د لوږې له سره ژاړي امیر المؤمنین ګردنه ورته وویل چې ویې کتل اور بل دی اور باندې کټوۍ پرته ده پوښتنه دې کوي چې دا کټوۍ پرته ده کټوۍ ورته واچوه ترکاري چیک کړی وایي په دې کې هېڅ هم نشته سوا د صرف یې خوب کې پټوه د دې لپاره چې د ماشومان په تمه وي په تمه کې چې د خوب ویښ شروع شي امیر المؤمنین دې ویې ته په کار داره ده چې ته تللی وې امیر المؤمنین له ورغلی دی و دا نه چې زه امیر المؤمنین یم په کار چې ته ورغلی امیر المؤمنین ته خپل حاجت بیان کړی زنانه ورته جواب ورکوي وایي امیر المؤمنین بیا څه امیر دی چې موږ نه ځان نه خبروي په کار دی چې موږ نه ځان خبرولی د قیامت په ورځ باندې وې د ما لاس په هغه ګرېوان د قیامت په ورځ د الله په دربار کې شکایت کوم چې دا امیر المؤمنین و زه چې کوم ډول وم ما بچي وکړي دا خبره یې واورېدله بس ګوره که نن سبا یو MPA یا MNA ته خبره وکړه چې قیامت په ورځ نه پوښتنه کوم د خپل حق چې ما حق نه پړلی دی ته ووایي چې مزه صحیح شو ته ما نه حق پړی وایي کله ویسه شو وایي کله به پسې کسان راولګي وایي مې پته نه دا نه چې ته وایي چې بلکل دا خو ما حق دی زه به تا حق نه خبره هم نشي کولی حق خبره کولو باندې هم پوهېږي نو خپله چې کوم دی منډه یې کړل او خپل غلام مې سره دی او یو بوجۍ راغلي او چې کوم ضرورت سامان دی بوجۍ کې او بوجۍ فل ډکه کړله او خپل غلام دی وایي دا بوجۍ چې کوم دی ما د پولې باندې راواچوه او غلام مې دی وایي امیر المؤمنین زه دا غلام یم زه دا خادم یم دا بوجۍ وایي زه وایي څه خبره نشته ده امیر المؤمنین ته جواب کوي وایي ټیک ده ته ما دا پنډ ویسه خو په دا شرط باندې چې قیامت په ورځ هم ته ما پنډ وچټوې بیا وایي قیامت په ورځ به زه دا پنډ نشم وچټولی ما دومره طاقت نشته چې قیامت په ورځ دا بوج اوچت وایي قیامت په ورځ بوج نشي وچټولی دا بوج ما نه راواچوه ای راواغېستلو او هغه کور ته یې ورسولو کله یو کور ته یې وړلو صرف دا نه چې نه واخله او ځان له پاخه کړه په خپله باندې کښېني او په خپله باندې ماشومان له خوراک تیاروي او هغه غلام هغه خادم یې وایي ما ولیدل چې اور نه بلېدلو امیر المؤمنین لګیا دی پوږې ویر کوي او هغه ګردونه یې چې کوم دی په ګیره کې راوتل ما لیدل چې خوراک یې تیار کړلو هغې نه بعد خادم یې دی چې زه اوس امیر المؤمنین جواب ورکوي وایي اوس هم نه چې تر څو پورې مې چې دا ماشومان خوشحالي نه ولیدل
وجاړه مې لیدلې چې اوس یې په خندا ووینم بیا به څه تر دې چې ماشومانو فراغ وکړلو خوشحال شول. دا ښځه به دې وایي کاش کې د عمر په ځای باندې ختله مسلمانانو مشره عمر رضی الله عنه دې وایي سبا راشه ته امیر المؤمنین له زه هلته وم. سبا چې زنانه راغله او ویې کتل چې امیر المؤمنین خو همدغه دی وړه راشه داسې نه سزا رانه کړي وایي ګاه مې په ده باندې ګلونه بل کړي دي عمره غاړ ډوز مې پرې راوړی دی او خبرې مې پیدا کړي دي. نو وړه راشوله چې وروسته شوله امیر المؤمنین مې ته جواب کوي حکم مې ته کوي چې دې لپاره وظیفه مقرره کړه وظیفه مې نویر کړه او ښځې نه پوښتنه کوي د قیامت په ورځ باندې اوس الله ته ما نه ښایي وزه د قیامت په ورځ الله ته یم چې یا الله پاکه امیر المؤمنین د خپلو رعایا او خاص خالصه داسې